सत श्री अकाल प्यारे साथियों। एक तुहाडी मैं कन्फ्यूजन दूर करने वास्ते एक वीडियो लैके आई हाँ। ठीक है, 90% स्टूडेंट नूं नहीं पता कि सीटैट दे विच ते पीएसटैट दे विच की फर्क आ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों नूं नहीं पता कि सीटैट दे विच ते पीएसटैट दे विच फर्क की आ। ते जां फिर बहुते बच्चे ये सोच के कन्फ्यूज होए पए आ कि मैं पहला सीटैट वाला नूं पढ़ा रही सी ते हुण मैं पीएसटैट नूं पढ़ा रही हाँ ते मैं एनसीईआरटी करवा रही हाँ। ते जेकर वो मेरे तो एनसीईआरटी पढ़ रहे आ, एनसीईआरटी दे अकॉर्डिंग एसएसटी पढ़ रहे आ ते किते उन्हां दा कोई नुकसान तां नहीं होऊगा। मतलब यार मैं ये सोचदी हुंदी आ भी तुसीं ना बहुत सारियां चीज़ां तुहानूं नहीं पता, तुसीं बहुत ज़्यादा अनजान जो जे। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। देखो ठीक है, ध्यान दे नाल मेरी गल नूं भी सुनना ते बोर्ड ते भी तुसीं कंसनट्रेट करना। ठीक है, आ की है साडी, मान लो आ की है साडी कैपीटल है। साडी कैपीटल की आ दिल्ली। दिल्ली साडी कैपीटल आ। साडियां स्टेट किन्नियां वा 28 साडियां स्टेट आ। लग लग साडियां स्टेट आ, हना लग लग स्टेट आ। पंजाब आ, हरियाणा आ, हना यूपी आ, बिहार आ। ठीक है, हुण वेखो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ आ हो गया कि मान लो इत्थे साडी की आ सेंटर गवर्नमेंट आ, सेंटर गवर्नमेंट आ, समझ लगी। ठीक है, इत्थे साडियां अलग अलग स्टेट आ। मतलब फॉर एग्जांपल ही मान लो आ बिहार आ, हना बिहार हो गया, आ पंजाब हो गया। ठीक है, ये पंजाब हो गया। फिर तुसी जस्ट समझना वा। ठीक है, बिहार पंजाब, फिर तुसी हरियाणा ला लो, इत्थे हनिया हरियाणा ला लो, फिर तुसी इत्थे ला लो अपना राजस्थान ला लो। सीटैट ते पीएसटैट दे विच फर्क की आ, इहदे नाल तुहानूं सारियां ही जड़ियां सारे ही स्टेट दे विच जिहड़ा टैट दा पेपर हुंदा वा ओहदी तुहानूं बहुत ही बरीकी दे नाल समझ लग जूगी। ठीक है, होऊगा कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ सिस्टम आ सारा ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ समझ आ जाऊगा ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ तक बहुते बच्चे सीटैट नूं दूजियां स्टेट दा पेपर समझी जांदे आ, बिहार दा, यूपी दा, हरियाणे दा नहीं। जिहड़ा सीटैट दा पेपर आ वो सेंटर लैवल दा टैट दा पेपर आ। जिद्दां बिहार दा की आ बीटैट आ, समझ लगी। साडे पंजाब दा की आ पीएसटैट आ, हरियाणे दा की आ एचटैट आ। ठीक है, राजस्थान दा की आ जिन्नू तुसी आरटैट भी कह दिंदे आ, रीत भी शायद कह दिंदे आ। ठीक है, इस तरीके दे नाल तुसी समझदे जाओ। उस तो बाद जिवें उत्तर प्रदेश आ, हना उत्तर प्रदेश आ, इहनू असी की कह दिंदे आ, असी यूपी टैट कह दिंदे आ, यूपी टैट कह दिंदे आ। इस तरीके दे नाल समझ लग गई। जानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 28 स्टेट आ, 28 स्टेट दियां अलग अलग टैट दा पेपर, 28 दियां 28 स्टेट दे विच उन्हां दी मदर टंग दे अकॉर्डिंग साडा टैट दा पेपर जिहड़ा वो लिया जांदा वा। फॉर एग्जांपल बाकी स्टेटां दे विच पीएसटैट दा पेपर किद्दां होऊगा। आ मान लो आ की आ साडा पंजाब टैट आ। हुण साडी मदर टंग की आ पंजाबी ते सानू फिर 30 नंबर दी पंजाबी आउंदी आ ते 30 दी सीडीपी आउंदी आ। सीडीपी सानू किहड़ी लैंग्वेज दे विच आउंदी आ, पंजाबी दे विच ते इंग्लिश दे विच। ठीक है, समझदे जाओ ध्यान नाल, समझ लगी। ते एसएसटी जिहड़ी आ, एसएसटी जिहड़ी आउंदी सानू 60 नंबर दी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ CDP ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ CDP ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CDP ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੀ CDP ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ PS ਟੈਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ, CDP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ SST ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ CTET ਆ, ਹੁਣ CTET ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਟੈਟ ਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਹੁਣ CTET ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਡਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ? CTET ਤੇ PS ਟੈਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ CTET ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ CTET ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। CTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਾਡਾ PS ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CDP ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ SST 60 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ CTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ CTET ਨੇ 1 ਮਿੰਟ, ਪਰ CTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ CTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। 28 ਦੀਆਂ 28 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਟੰਗ ਅਲੱਗ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਨੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲੈਂਗੁਏਜ 1, ਲੈਂਗੁਏਜ 2, ਲੈਂਗੁਏਜ 3, ਠੀਕ ਆ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ CTET ਤੇ PS ਟੈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝਾਈਏ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ 28 ਦੀਆਂ 28 ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ CTET ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਊਗੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ, ਹਨਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ,
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸੀਟੈਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 28 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਂਜਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਸੀਟੈਟ ਤੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਐਸਐਸਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਸਐਸਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਐਸਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਸਐਸਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੀ ਆ। ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ NCERT ਆ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ SCERT। ਜਿਹੜੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟੈਟ ਦੀਆਂ 6ਵੀਂ ਦੀ, 7ਵੀਂ ਦੀ, 8ਵੀਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ SCERT, ਸਾਡਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ SST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਊਗੀ 6ਵੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 7ਵੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SST ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ SST ਦੀ। SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਸੀਟੈਟ ਦੀ SST ਤੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੀ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ SCE ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਆ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਓਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ NCERT ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਆ, ਹਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ NCERT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ NCERT ਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ SST ਦੇਣੀ ਆ
ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ SST ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਟਰੀ, ਵਿੱਚੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਵਿੱਚੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CTET ਦੀ SST ਆ ਉਹ NCERT ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ CTET ਦੀ SST ਆ NCERT ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ SST ਆ SCERT ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ NCERT, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ NCERT ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ CTET ਦੇ, CTET ਦੀ SST ਤੇ PSTET ਦੀ SST। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਰਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ CTET ਦੀ SST ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। CTET ਦੀ ਜਿਹੜੀ SST ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ, CTET ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ CTET ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 6ਵੀਂ TET ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ TCT। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ SST ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। CTET ਦੀ SST ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਖੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ CTET ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਆ SST ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ SST ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ SST ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ SST ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, NCERT ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ SST ਆ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ 6ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਪਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। SST ਕਿੰਨੀ, ਪਿਛਲਾ ਪੇਪਰ PSTET ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ SST ਆਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ SST ਸਾਨੂੰ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ PSTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ SST ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ CTET ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ NCERT ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ NCERT ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ PSTET ਲਈ?
ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਓਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ SST ਆ, ਉਹ SST ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ SST ਚੱਕ ਕੇ NCERT ਤੋਂ ਪਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MCQ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ NCERT ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕਿ NCERT ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ NCERT ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। PSTET ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ NCERT ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਆ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਫਸਟ ਪੇਜ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਨਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਚੌਥਾ, ਸੰਸਦ ਬਣਤਰ, ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਹਨਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਨਾ। ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ, 6 ਚੈਪਟਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ 10 ਚੈਪਟਰ, ਦੇਖੋ 10 ਚੈਪਟਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਸਮਝ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਇਮੈਜਨਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕਸ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਉਹ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। देखो, कानूनों की समझ, हमें संसद क्यों चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की समझ, भारतीय संसद न्यायपालिका, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, हाशियाकरण की समझ, हाशियाकरण से निपटना, जन सुविधाएं, कानून और समाजिक न्याय। मैं तुहानू किवें हुण दस्सां भी ਇਹ ਜਦੋਂ मैं तुहानू करवाऊंगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਟੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਟੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਐਸਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੀਟੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਐਸਟੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੈਟ ਤੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।